यहाँ से हिंदू इस इलाके के हिंदू और सिख जाने लगे थे तो इसी स्टेशन पर हमले भी हुए। अच्छा दोस्तों, ਇਹ ਹੈਗਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ। ਇੱਥੋਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲਾਈਨ ਦੀਆਂ ਪਟਰੀਆਂ ਸਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, 2-3 ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ੈੱਡ ਜਿੱਥੇ ਇੰਜਨ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਲਦੇ ਆ। ਇਹ देखो ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ प्लेटफॉर्म के हाल दे, यानी 1992 में इस ट्रैक को बंद किया गया और 1993 में इसकी पटरी उखेड़ के वो भी बेच डाली है जी। जान छुट्टी कि किते दोबारा ट्रेन ना इतने चल जाए है जी, कोई हुकूमत आ जाए ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬਹਾਲ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਛੜਿਆ ਇਸ ਪੂਰੇ ਟਰੈਕ ਦਾ। ਮੰਦਰਾ ਤੋਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਭੋਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਸਹੀ ਹਾਲਤ ਜੇ ਚੋਚ ਬੜਾ ਵਸਤੇ ਬਾਬੂ ਹੁੰਦੇ ਆਏ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਮਾਸਟਰ ਆਏ ਇੱਥੇ ਹੀ ਫੌਟ ਹੋਏ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਦੋਏ ਬੰਦੇ ਰਹੇ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਦੱਬੇ ਦੇ ਨੋਵੇ। ਓਏ ਹੋ ਗਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਇਹ ਜੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਏ। ਇਹ ਸਟੇਸ਼ਨ ਮਾਸਟਰ और टिकट घर कमरे, ਇਹ मुसाफिर खाना। अस्सलाम वालेकुम, मैं औरंगजेब बेग अभी मौजूद हूँ ज़िला चकवाल के पास एक कस्बा छोटा सा, उसका नाम है भून। और ये रेलवे स्टेशन है भून का, जो कि मंदरा चकवाल और ये आखिरी स्टेशन था। और इसके बाद ट्रेन यहाँ से फिर वापस चकवाल और मंदरा वाली साइड पर चली जाती थी। 1947 से पहले ये अंग्रेज़ ने स्टेशन बनाया था और उसके बाद यही वो स्टेशन 1947 की बुरी यादों वाला स्टेशन, क्योंकि बुज़ुर्गों ने बताया कि जब यहाँ से हिंदू इस इलाके के हिंदू और सिख जाने लगे थे तो इसी स्टेशन पर हमले भी हुए और इस इलाके में बचाने वाले भी थे, लूटने वाले भी थे, लेकिन बचाने वाले लोग ज़्यादा थे। तो ये जो स्टेशन है, इसी स्टेशन पर जब इंडिया से लोग आए मुसलमान अपना घर बार छोड़ के, तो उनकी जो गाड़ियाँ ट्रेन है वो भी इसी स्टेशन पर आई। उसके बाद वो इस इलाके में फैल गए। अभी मैं प्लेटफॉर्म पर घूम रहा हूँ, ठीक है। ये पीछे इसकी मेन इमारत है और मैं हूँ इस वक्त प्लेटफॉर्म पे ये वो जगह है जहाँ पर दोस्तों बुज़ुर्ग बैठ कर ट्रेन का इंतज़ार करते थे। और ये आ गया पटरी वाली जगह जहाँ पे पटरी हुआ करती थी, ये आ गई। ये प्लेटफॉर्म है, ठीक है जी, ये प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे पटरी हुआ करती थी जहाँ ज़मीन है हल चला दी गई है और फसल जो है ना वो बोई जाती है। ये स्टेशन जो है ना 1992 को बंद कर दिया गया था। ये पूरा ट्रैक चकवाल, भोन, दौलताना, सुखो, ये सारे स्टेशन जो मंदरा तक आते हैं, तो इतनी जल्दी इसको बंद करने के 1 साल बाद ही इसकी लाइन भी जो है ना उखाड़ दी गई थी। समझ आ गई? यानी 1992 में इस ट्रैक को बंद किया गया और 1993 में इसकी पटरी उखेड़ के वो भी बेच डाली है जी। जान छुट्टी कि किते दोबारा ट्रेन ना इतने चल जाए है जी, कोई हुकूमत आ जाए तो ਇਹਨੂੰ बहाल ना कर दे। बेड़ा गरक करके रख छड़िया इस पूरे ट्रैक का मंदरा टू बोन। यहाँ से स्टेशन जो है ना आखिरी है ना, तो यहाँ से इंजन जो है ना वो टर्निंग व्हील जो होता है उसके ऊपर घुमा के और फिर ट्रेन जो है ना वापस मंदरा, यानी कि मंदरा स्टेशन है बेसिकली लाहौर और रावलपिंडी की जो मेन रेलवे लाइन है उस पर आता है। गुजरखां, मंदरा, ये सारे जो इस ट्रैक पे, ठीक है जी। अब हम आपको दिखाते हैं वो जो शेड है। बुजुर्गों ने बताया था कि ये जो शेड है ना, इसका मकसद ये था कि ट्रेन रात को 10 बजे इस स्टेशन पर पहुंचती थी रोज़ाना और उसने सुबह सुबह 5 बजे यहाँ से फिर वापस चकवाल और मंदरा के लिए निकलना होता था। तो उसका जो इंजन है ना, वो रात इंजन और ट्रेन और स्टाफ इसी स्टेशन पर रहता ताकि उन्होंने सुबह सुबह यहाँ से निकलना होता था। अब ये सारा इलाका ठेके पे है, ज़मीनें जो है ना वो ठेके पे हैं और लोग यहाँ पे जिसने ठेके पे ली हुई है वो फसल बीतते हैं, जो भी करते हैं, और रेलवे को इसके पैसे जाते हैं। ये आ गया जनाब वो शेड, इंजन शेड, ठीक है ना, जहाँ इंजन के जो है ना वो स्टाफ इंजन वो यहाँ होते थे, ठीक है जी। यहाँ से मैं आपको बता दूं कि ये बिल्डिंग है जहाँ से हम आए हैं, ठीक है ना। ये प्लेटफॉर्म भी है इसका, लेकिन पटरी नहीं है। ये आ गया शेड, ठीक है जी, ये शेड आ गया, इंजन शेड। अंग्रेज़ दियां बनाइया हुई निशानियां दोस्तों उजड़न डईयां ने, हैं मुगल दा निज़ाम मिलिया तबाह करके रख छड़िया। लोग ट्रेनां चलाते ने, साढ़िया ने इत्थे पटरी हुंदी सी, इंजन आके यहाँ खड़ा हो जाता था इस जगह पे, पटरी आगे निकल जाती थी। और ये स्टेशन, अब आप देखें कि जो जंगल में मंगल बनाया हुआ था, ये भून शहर है करीब कस्बा, तो यह जनाब जो शेड है ना
ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਆਪ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਸੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਉਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਬੌਨ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਕਵਾਰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਫਿਰ ਡਡਿਆਲ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਫਿਰ ਸੈयद कसरार ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਦੌਲਤਾਨਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਸੁੱਖੋ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਔਰ ਫਿਰ ਮੰਦਰਾ ਜੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਲਾਹੌਰ ਮੇਨ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ। ਇਹ ਟੋਟਲ 74 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਸੀ ਮੰਦਰਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਬੌਨ ਤੱਕ ਟਰੈਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਤੇ 1915 ਨੂੰ ਓਪਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ 1993 ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟਰੈਕ ਵੀ ਪੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਉਧਰ ਮਾਰਿਆ, ਵੇਚ ਛੜਿਆ। 1947 ਦੀ ਦੁਖੀ ਯਾਦਾਂ ਵਾਲਾ ਇਹ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਬੌਨ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਟ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸਰਵਿਸ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਔਰ 93 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਲਾਈਨ ਵੀ ਪੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਐਂਟਰੈਂਸ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਈਦਾ ਜਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਆਈਦਾ। ਇਹ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਉਰਦੂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੌਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਧਰ ਉਰਦੂ 'ਚ ਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਮੇਨ ਸੜਕ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੜਕ ਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਤਬਾਹ ਬਰਬਾਦ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਦਫ਼ਤਰ ਸਨ, ਹਾਂਜੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਕਸਬਾ ਹੈਗਾ ਚਕਵਾਲ ਦਾ, ਇਹ ਬੌਨ ਇੱਧਰ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਲੋਕੀ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਟਿਕਟਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਇੱਥੇ ਟਿਕਟ ਘਰ ਸੀ, ਟਿਕਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੈਂਚਿਸ ਸਨ, ਬੈਂਚਾਂ ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੇਨ ਇੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਚਕਵਾਲ ਔਰ ਮੰਦਰਾ ਸਾਈਡ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸੁੱਖੋ ਦੌਲਤਾਨਾ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਇੱਧਰ। ਤੇ ਇਹ ਆਖਰੀ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਟ੍ਰੇਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਇੱਥੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਵਿਖਾ ਲਾਂਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅੰਦਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਾ ਲਾਮ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ 'ਚ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਅੱਛਾ ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਆਇਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੈਸੇ ਖਲਤੇ ਵੀ ਹੋ ਤੇ ਲਾਈਨ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ? ਲੈ ਅੱਗੇ, ਅੱਛਾ ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਾਈਨ ਸੀ ਜੀ ਅੱਗੇ ਲੈਣਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਸੀ ਸ਼ੈੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਉੱਥੇ ਸ਼ੈੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਲੱਗੇ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਪਰ ਖੂਹ ਜਿਹੜਾ ਦਰਖਤ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਥੱਲੇ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਟੈਂਕੀ ਜਿਆ ਉਹ ਖੂਹ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਮਰਾ, ਇਹ ਕਮਰਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਹਿਮਾਨ ਖਾਨਾ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਜਨਾਬ ਵਾਲੀ 72-73 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹੀ ਹੋ, ਬੌਨ ਦੇ? ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜੰਮਿਆ ਪਾਲੀ ਬੋਣਾ ਦਾ। ਉਂਝ ਇੱਧਰ ਦੇ ਕਿ ਉਧਰੋਂ ਆਏ ਸੋ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆ ਹੀ ਬੋਣਾ ਦਾ, ਜੰਮਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਦਾਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜੰਮਿਆ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ ਹੁਸੈਨ। ਇਜਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ। ਇਜਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬੌਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਵੇਖਿਆ? ਜੇ ਸਹੀ ਹਾਲਤ ਜੇ ਚੋਚ ਬੜਾ ਵਸਤੇ ਬਾਬੂ ਹੁੰਦੇ ਆਏ, ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਮਾਸਟਰ ਆਏ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਫੌਤ ਹੋਏ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਦੋਏ ਬੰਦੇ ਰਹਿਣ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਦੱਬੇ ਦੇ ਨੋਵੇ। ਓਏ ਹੋ ਗਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਆਏ। ਇਹ 1990 'ਚ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ? 1990 ਬੰਦ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਚਕਵਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਇੱਥੋਂ ਚਕਵਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਰਾਈ ਹੋਣਾ, ਛੱਡ ਚੈਣੀ ਹੈ, ਦਾਨ ਵਗਣੇ, ਮਤਲਬ ਜਲਸਾ ਗੱਡੀ ਤੇ ਬਹਿਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਚੜਨਾ ਗੱਡੀ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਠੀਸੇ ਤੇ ਤਕਣਾ ਬਾ ਟਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਮਰ ਆਈ ਮਾਰੀਆਂ ਛਾਲੀ ਟਿਕਟ ਕੋਈ ਨਾ। ਟਿਕਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਮੰਦਰੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ? ਇੱਥੋਂ ਗੱਡੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕੋ ਰਾਤੀ 10 ਵਜੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ? ਇੱਥੇ ਅੱਛਾ। ਸੁਬਾਹ ਦਾ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਤ ਇੰਜਨ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ? ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਧਰ ਸੁਬਾਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ 10 ਵਜੇ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਵਾਪਸ ਹੁੰਦੀ ਆਈ 12-1 ਵਜੇ ਵਾਪਸ। ਅੱਛਾ 10 ਵਜੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ 10 ਵਜੇ ਥਾ ਜਾ ਤੇ 12 ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਹੋ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫਿਰ 10 ਵਜੇ? 10 ਵਜੇ ਵਾਪਸ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਤੇ ਸਵਾਰੀ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ? ਜੀ ਸਵਾਰੀ ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਰੀ ਹੈ ਉਸਨੇ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਇੰਜਨ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਕਾਲਾ? ਕਾਲਾ ਉਹ ਕੋਲੇ ਵਾਲਾ? ਕੋਲੇ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਡੱਬੇ ਕਿੰਨੇ? ਡੱਬੇ ਤਕਰੀਬਨ ਬੋਗੀਆਂ 10-12 ਠੀਕ ਹੈ। ਬੋਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਮਾਲ ਗੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਤਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੱਕੜੀ ਲੋਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਲੱਕੜੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ? ਹਾਂ ਜੀ ਲੱਕੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ। ਉਹ ਪਰੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਆ ਲੱਕੜੀ ਵਾਲਾ, ਅੱਛਾ। ਉੱਥੇ ਲੋਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੀ ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਹੋਰ ਤੇ ਕੋਈ ਇਹ ਲੱਕੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੋਲਾ ਖਾਰਾ ਜੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਆਂਦਾ ਕੀ ਸੀ ਇੱਥੇ? ਕੁਛ ਆਂਦਾ ਵੀ ਸੀ? ਅਜਾ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜਾਣਾ ਹੀ ਲੱਕੜੀ ਵਾਸਤੇ? ਲੱਕੜੀ ਕਾਹਦੀ? ਇਹ ਫੁਲਾ ਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਬੇਰ ਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਕਿੱਕਰ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਲੱਕੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਕੀ ਵੱਡੇ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਆਏ ਸਨ? ਹਾਂ ਜੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਵੇਲੇ ਦੇ ਬਣੇ ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ? ਹਾਂ ਘਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਬਹੁ ਆਏ।
ਠੀਕ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕੋਈ ਨਾਂ ਸ਼ਾ ਚੇਤਾ ਕਿਸੇ ਦਾ? ਕੋਈ ਜਾਣੇ ਸ਼ਸ਼ੀਦਾਰ ਉਮਰੀ ਲੋਕੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਟੁੱਟ ਗਏ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਕੋਈ नहीं। कोई नहीं चेते। जी। ठीक हो गया, बड़ी मेहरबानी चाचा जी, बहुत शुक्रिया। जी। ये इंजन शेड के अंदर मैं अभी आपको मनाजर खसूसी तौर पर दिखा रहा हूँ। ये चकवाल के पास ही ये कस्बा है भोन, वहाँ पर जनाब ये आखिरी स्टेशन मंदरा चकवाल लाइन का। बहुत सारे इंडिया में इस वक्त बुजुर्ग जो हैं या उनके जो बेटे हैं, उन्होंने बताया था कि हमारे जो दादा थे या वालद साहब थे वो इन स्टेशनों पर काम करते थे, मुलाजम करते थे, कोई स्टेशन मास्टर था, कोई था। लेकिन अब जनाब उनकी रिक्वेस्ट पर मैं स्टेशन बोन तो आ गया हूँ, लेकिन आप देख सकते हैं कि पीछे अब खाली एक शेड पड़ा हुआ है या फिर वो मेहमान खाने हैं। अच्छा, ये जो रेलवे के स्टाफ के लिए जो ना कमरे बनाए गए थे, स्टाफ यहाँ पे रहता था। लेकिन अब ये सारा कुछ उजड़ गया है। हाँ जी, 1947 ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਵਾਲਾ ਜਨਾਬ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮਾਹੌਲ ਆਜ ਪਿਆ। ਇਹ ਜੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਏ। ਇਹ ਸਟੇਸ਼ਨ ਮਾਸਟਰ ਔਰ ਟਿਕਟ ਘਰ ਕਮਰੇ, ਇਹ ਮੁਸਾਫਰਖਾਨਾ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਜੰਗਲ ਬਣਿਆ ਅੰਦਰ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹਿੰਦੀ, ਉਰਦੂ ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੋਨ। 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਲਿਖਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਇਹਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਅੱਜ ਬਿਲਕੁਲ ਤਬਾਹ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਦਫ਼ਤਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਮਾਸਟਰ ਐਂਡ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ ਆਫਿਸ। ਤੇ ਇਹ ਮਾਲ ਗੋਦਾਮ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਮਾਰਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਇਹਦਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਮਾਸਟਰ ਦਾ ਕਮਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਟਿਕਟ ਘਰ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੀ ਗਾਇਬ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਨਾਬ। ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ ट्रेन खत्म हो चुकी है। भोन स्टेशन ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਸੇਂਜਰ ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਗੱਡੀ ਆ ਕੇ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਲ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇੱਥੇ ਬੋਰਡ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਨਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਸਟਾਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੋਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜਨਾਬ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਇਸ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ। ਅੱਛਾ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਟ੍ਰੇਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਨਾਬ ਮੁਸਾਫਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਇਹ ਇੰਜਨ ਸ਼ੈੱਡ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਬਾਦ ਬਿਲਡਿੰਗ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਿਆ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੇਚਿਆ। ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਇਹ ਲੋਹੇ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਛੜਿਆ? ਪਟਰੀ ਤੇ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਵੇਚ ਛੜੀ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਛੜਿਆ? ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗਾ ਵਾ ਭੋਨ रेलवे स्टेशन, आखिरी रेलवे स्टेशन चकवाल और मंदरा जो रेलवे ट्रैक अंग्रेज़ ने विछाया सी। ये 1992 ਚ ट्रेन इत्थे बंद हो गई। उस तो बाद 1993 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ रेलवे ने लोहा भी ਵੇਚ ਛੜਿਆ, डिसमेंटल कर ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਤਾਂ ਕਿ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਹੋਣਾ ਕਿ ਫੇਰ ਨਾ ਕਿਤੇ ਟ੍ਰੇਨ ਚੱਲ ਪਏ। ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਤੰਗ ਸਨ ਇਸ ਟਰੈਕ ਕੋਲੋਂ। ਇੱਥੋਂ ਲੱਕੜੀ ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਖੈਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਡੀਆ ਇੱਕ ਹੀ ਸੀ, ਔਰ ਪੂਰੀ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਮੁਖਤਲਿਫ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਲੱਕੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੱਕੜ ਦੀ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ, ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁਸਾਫਰਖਾਨਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 1947 ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੰਦੂ ਔਰ ਸਿੱਖ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੰਦਰੇ ਗਏ, ਤੇ ਮੰਦਰੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਕੁਝ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ, ਜਿੱਧਰ ਕੋਈ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਉਹਨਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਦੁਖੀ ਯਾਦਾਂ ਵਾਲਾ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵੇਖੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਜੜ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜੇ ਪਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਭੋਨ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ। ਅੱਛਾ, ਭੋਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੜਾ ਅਮੀਰ ਤਰੀਨ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਸਬਾ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਚਕਵਾਲ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 8-10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਆਖਰੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਇੰਜਨ ਟਰਨ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਕਿ ਬੜਾ ਇੱਥੇ ਸਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਟ੍ਰੇਨ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਜਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਔਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਜਾਣਾ। ਲੋ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸੀ ਵੀਡੀਓ ਭੋਨ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ। ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ ਵੀਡੀਓ ਕੈਸੀ ਲੱਗੀ, ਔਰ ਉਸੇ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।